اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، ڈاکٹر نے مریض کا بازو سیدھا کیا اور مایوسی سے سر ہلا دیا۔ بیٹے نے آہستہ آواز میں پوچھا، کیا کوئی چانس نہیں؟ ڈاکٹر نے جواب دیا، سر اب نہیں، ہمیں وینٹیلیٹر بند کرنا ہوگا۔ بیٹے نے سر نیچے کیا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیارے دوستوں، مریض کی کہانی 1940 میں شروع ہوئی تھی۔ اس کے والد نے جنوبی کوریا کے شہر ٹائگو میں چھوٹی سی کمپنی بنائی۔ کوریائی زبان میں 3 ستاروں کو سامسنگ کہتے ہیں۔ قدیم روایات کے مطابق اکٹھے طلوع ہونے والے 3 ستارے کبھی غروب نہیں ہوتے۔ والد بیونگ چل نے خوش شگونی کے لیے کمپنی کا نام سامسنگ رکھ دیا۔ یہ لوگ شروع میں فروٹ اور فروزن فش ایکسپورٹ کرتے تھے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد تعمیر نو شروع ہوئی تو سامسنگ خوراک سے کنسٹرکشن انڈسٹری میں آ گئی اور اس نے دھڑا دھڑ عمارتیں، پل اور سڑکیں بنانا شروع کر دی۔ لی بیونگ چل نے ان ٹھیکوں میں کروڑوں روپے کمائے۔ یہ سمجھدار انسان تھے۔ یہ جانتے تھے کہ انسان کو اپنے سارے انڈے ایک ٹوکری میں نہیں رکھنے چاہیے، چنانچہ یہ کنسٹرکشن کے ساتھ ساتھ ٹیکسٹائل، فیشن اور الیکٹرانکس کے کاروبار میں بھی آ گئے۔ گروپ بڑا ہوتا چلا گیا۔ لی کن ہی لی بیونگ چل کے تیسرے بیٹے تھے۔ یہ کن ذہن اور لا ابالی مزاج کے لڑکے تھے۔ پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا، لیکن والد انہیں ہر حال میں پڑھانا چاہتے تھے۔ لی کن ہی نے وسیڈا یونیورسٹی سے اکنامکس کی ڈگری لی اور بزنس کی اعلیٰ تعلیم کے لیے جارج واشنگٹن یونیورسٹی امریکہ میں داخلہ لے لیا۔ جارج واشنگٹن کا دور لی کی زندگی کا فضول اور ناقابل بیان زمانہ تھا۔ یہ اپنی ڈگری تک مکمل نہ کر سکے۔ والد نے انہیں واپس بلا لیا اور کنسٹرکشن اور ٹریڈنگ کے کام میں لگا دیا۔ یہ گرتے پڑتے یہ کام کرتے رہے۔ والد ان کی کارکردگی سے مطمئن نہیں تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ پوری کمپنی کو ڈبو دیں گے۔ والد 1987 میں انتقال کر گئے اور لی کو مجبوراً کمپنی سنبھالنا پڑ گئی۔ کمپنی اس وقت 34 مختلف شعبوں میں کام کر رہی تھی۔ لی کے لیے اگلے 5 سال بہت مشکل تھے۔ یہ ایک دفتر سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے کی طرف دوڑتے رہتے تھے، یہاں تک کہ 1993 آ گیا۔ لی کو اچانک محسوس ہوا کہ ہم بہت زیادہ مصنوعات بنا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم کوالٹی میں مار کھا رہے ہیں، جبکہ ہمارے حریف صرف ایک کام کرتے ہیں اور ان کی مصنوعات کوالٹی میں سامسنگ سے بہت بہتر ہیں۔ لی کو محسوس ہوا کہ ہم نے اگر اپنے حریفوں کو کوالٹی میں مار نہ دی تو ہم پٹ جائیں گے۔ چنانچہ اس نے ایک دن اپنے تمام ایگزیکٹو کو جمع کیا اور ان سے کہا، ہم آج سے اپنی بیوی اور بچوں کے علاوہ سب کچھ بدل رہے ہیں۔ تم لوگ نقصان کی پرواہ نہ کرو۔ ہم اگر فٹ پاتھ پر بھی آ جائیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ بس صرف اور صرف کوالٹی پر توجہ دیں۔ ہماری پروڈکٹس ہر صورت میں مارکیٹ میں نمبر 1 ہونی چاہیے اور سامسنگ کے لوگوں کو گارنٹی ہونا چاہیے۔ یہ میجر شفٹنگ تھی۔ کمپنی کی انتظامیہ نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ ڈٹے رہے۔ وہ ہر قسم کا نقصان برداشت کرنے کے لیے بھی تیار تھے۔ ایگزیکٹو نے ہار مان لی اور تعداد کی بجائے معیار پر چلے گئے۔ شروع کے 7 سال بہت مشکل تھے۔ کمپنی کے گودام کباڑ خانہ بن گئے۔ مارکیٹ میں سامسنگ کا انبار لگ گیا۔ لوگ اس کے سائن بورڈ کے قریب سے بھی نہیں گزرتے تھے۔ ڈسٹریبیوٹرز تک بھاگ گئے، مگر یہ پیچھے نہ ہٹے۔ 1995 میں ایک طرف کمپنی کا بیڑا غرق ہو گیا اور دوسری طرف لی کن ہی پر جنوبی کوریا کے صدر رو تائے وو کو $30 ملین رشوت دینے کا الزام لگ گیا۔ یہ تفتیش، انکوائریاں اور عدالتی مقدمات کا بھی سامنا کرنے لگے۔ وہ دور مشکل تھا، مگر اس دور نے انہیں پگھلا کر کندن بنا دیا اور یہ نکھرتے چلے گئے۔ سامسنگ اس دوران ٹیلی ویژن کی انڈسٹری میں آ گیا اور اس کا ٹی وی دیکھتے ہی دیکھتے مارکیٹ لیڈر بن گیا، اور یہ چند ماہ میں پیداوار، معیار اور فروخت میں سونی کو بہت پیچھے چھوڑ گیا۔ یوں کمپنی 2006 میں اعلیٰ معیار کی گارنٹی کارڈ بن گئی۔ یہ ہر گھر تک پہنچ گئی۔ لی کن ہی نے 1998 میں سمارٹ فونز کا یونٹ بھی لگا لیا۔ یہ یونٹ گیلیکسی کہلاتا تھا۔ گیلیکسی مارکیٹ میں آیا اور اس نے کشتے کے پشتے لگا دی۔ یہ بھی دیکھتے ہی دیکھتے عالمی برانڈ بن گیا، جس کے بعد سامسنگ $350 بلین کی کمپنی بن گئی۔ لی کن ہی کو فوربس نے 2014 میں دنیا کے 100 با اثر ترین لوگوں کی لسٹ میں بھی شامل کر لیا اور یہ کوریا کا امیر ترین شخص بھی بن گیا۔ یہ اسٹیٹ سے بھی امیر ہو گیا۔ لی کن ہی کی کامیابی کا پہلا ستون ٹیکنالوجی تھی۔ سامسنگ کا R&D بہت مضبوط ہے۔ اس نے اہل ترین سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر انجینئرز بھرتی کر رکھے ہیں، جن کی وجہ سے یہ گروپ پچھلے 10 برسوں سے مارکیٹ کو لیڈ کر رہا ہے۔ دوسرا، یہ گروپ معیار پر کمپرومائز نہیں کرتا۔
आप इनकी कोई प्रोडक्ट उठाकर देख लें, पैकिंग से लेकर साइज तक आपको इसका हर मयार हैरान कर देगा। और तीसरा, ली कुन ही खरीदो फरोख्त का एक्सपर्ट था। यह रास्ते की हर रुकावट को खरीद कर या गिरा कर आगे निकल जाता था। यह जनूबी कोरिया के कवानीन तक बदल देता था। यह अपनी मर्जी की हुकूमतें भी ले आता था और आला अदालतों के जज भी बदल देता था। चुनांचे ये स्टेट के अंदर एक स्टेट बन गया और ये स्टेट असल स्टेट से बड़ी और मजबूत थी। नाज़रीन ग्रामी, आप जनूबी कोरिया की तारीख निकाल कर देख लें, आपको मुल्क के हर सियासी उतार चढ़ाव के पीछे सैमसंग और ली कुन ही मिलेगा। ये दर्जनों मर्तबा इंक्वायरियों, तफ्तीशों और मुकदमात का हदफ बना। इस पर सदूर को रिश्वत देने के इल्जामात भी लगे और इसे सियासी खरीदो फरोख्त का व्यापारी भी कहा गया। 2008 में इस पर टैक्स चोरी के इल्जामात साबित हो गए। इसे सजा भी हुई, लेकिन इसने अदालत और हुकूमत दोनों को खरीद लिया। सजा मुआफ हो गई, तहम इसे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का ओहदा वापस करना पड़ गया। ये पूरे कोरिया में बदनाम था, मगर इसे कोई नदामत, कोई परेशानी नहीं थी। ये मैदान में डटा रहता था। ये खुद अपने मुंह से कहता था, आप अगर दौलत से आसानियां खरीद नहीं सकते तो फिर आपको दौलतमंद होने का कोई फायदा नहीं है। चुनांचे ये सामने मौजूद हर शख्स को चंद लम्हों में खरीद लिया करता था। इसकी ये आदत इतनी पुख्ता हो चुकी थी कि इसने आखिर में जिंदगी को भी खरीदने की कोशिश शुरू कर दी। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, चेयरमैन ली कुन ही को 2014 में हार्ट अटैक हुआ और ये कोमा में चला गया। इसकी वसीयत के मुताबिक इसे वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया और इसके लिए नई अद्वियात की इजाद का काम शुरू हो गया। सैमसंग ने दर्जनों रिसर्च इदारों को फंडिंग की, बड़े से बड़े डॉक्टर्स का बंदोबस्त किया और कीमती से कीमती तरीन अद्वियात बनवाई गई, मगर ली कुन ही कोमे से बाहर ना आ सका। इसके बेटे ली जाए योंग ने कंपनी की अनान संभाल ली। ये अपने वालिद को एक बार अपने पांव पर खड़ा देखना चाहता था। इसकी शदीद ख्वाहिश थी कि ये एक बार अपने मुंह से बोले, ये अपने हाथ से खाएं और एक बार, जी हां, सिर्फ एक बार अपनी खुली आंखों से सैमसंग की नई स्क्रीन देखें। लेकिन ली जाए योंग की कोई कोशिश बाराबर न हो सकी और यूं 25 अक्टूबर 2020 को वो शाम आ गई जब डॉक्टरों ने मायूसी का ऐलान कर दिया। ली कुन ही कोमे के आलम में इंतकाल कर गया और उसका जिस्म ठंडा हो रहा था। डॉक्टर ने उसका बाजू साइड पर रखा और मायूसी के आलम में सर हिला दिया। सैमसंग का मालिक मर चुका था, लेकिन मरने के बावजूद उसके अकाउंट में $20 बिलियन थे और ये $350 बिलियन की कंपनी का मालिक था। मगर $350 बिलियन की कंपनी और $20 बिलियन के अकाउंट्स मौत का मुकाबला न कर सके। मुसाफिर 6 साल की तवील नींद के बाद अगले सफर पर रवाना हो गया। नाज़रीन ग्रामी, ली कुन ही की मौत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि इंसान दुनिया में दौलत के जरिए सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन ये कितना ही बड़ा व्यापारी क्यों न बन जाए, ये एक भी इजाफी सांस नहीं खरीद सकता और इसके पास कुदरत के सामने हारने के सिवा कोई चारा नहीं होता। कहते हैं, इंसान अगर जिंदगी खरीद सकता तो हम आज भी नमरूद और फिरौन की खुदाई में सांस ले रहे होते। मौत वो अमरे रब्बी है जिसके जरिए अल्लाह ली कुन ही जैसे लोगों को ये पैगाम देता है, जाओ तुम जितना भाग सकते हो भाग लो, लेकिन तुमने आखिर मेरे पास ही आना है। मैं तुम्हें कायनात के किसी कोने में छुपने नहीं दूंगा और ये छुपने देता भी नहीं है। तारीख इंसानी खुदाओं का कब्रिस्तान है। आप किसी दिन तारीख के कब्रिस्तान में झांक कर देखें, आपको हर कब्र में कोई न कोई ऐसा शख्स लेटा मिलेगा जो खुद को नागुज़ीर भी समझता था और नाकाबिल शिकस्त भी। लेकिन फिर क्या हुआ? सन किंग से लेकर मून क्वीन तक दुनिया के हर नागुज़ीर के लिए मट्टी आखिरी लिहाज साबित हुई। अल्लाह की इस दुनिया में ली कुन ही जैसा शख्स भी 6-6 साल अस्पताल में बिस्तर पर लेटकर आंख नहीं खोल पाता और इससे अमीर तैमूर और हिटलर जैसा शख्स भी खाली हाथ वापस जाता है। लेकिन हम इस कब्रिस्तान में पूरी जिंदगी मैं की आवाजें लगाते रहते हैं और हमें शर्म भी नहीं आती। भाई मेरे, अपनी औकात देख कर बोलो। तुम कोरोना का मुकाबला तो कर नहीं सकते, जिंदगी और मौत देने वाले का मुकाबला क्या खाक करोगे? मट्टी की मुट्ठी हो, मट्टी बनकर रहो, खुदा न बनो, क्योंकि खुदा अपने सिवा किसी को खुदा नहीं रहने देता। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी उम्मीद है कि आज की इस वीडियो ने भी आपको काफी कुछ सोचने पर मजबूर जरूर कर दिया होगा। अगर वाकई ऐसा है तो वीडियो को लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिए। जल्दी हाजिर होते हैं एक और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।